قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سامعین کرام، میں آج اس وقت آپ سب سے مخاطب ہوتے ہوئے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آپ سب سے ہم کلام ہونے کی یہ سعادت بخشی ہے، توفیق بخشی ہے، اور پھر میں ان ذمہ داروں کا شکر ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ دعوتی اور تربیتی کورس کا انعقاد کیا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے ناحیے سے، دعوت و تبلیغ کے تعلق سے بہت ہی مفید مضامین اور بہت ہی مفید ضروری موضوعات پر آپ کے سامنے مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اور آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جو پہلے تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور خصوصاً علماء کے لیے اور دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے تو از حد ضروری ہے۔ آپ نے میرا موضوع ابھی سنا، تزکیہ نفس ہے، یعنی نفس کو پاک کرنا، نفس کو صاف کرنا۔ میں نے اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے سورۃ الشمس کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس انسانی کی قسم کھا کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ زندگی امتحان ہے، زندگی ایگزام ہے، نفس انسانی میں خیر اور شر، نیکی اور برائی، بدی اور اچھائی، دونوں طرح کی صفات اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی میں ودیعت کر رکھی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس انسانی میں اللہ نے فسق و فجور کی صفات بھی رکھی ہیں، اور تقوی و پاکیزگی کی صفات بھی اللہ نے ودیعت کی ہیں۔ دیکھیے، ایک طرف ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں جو خیر محض ہیں، جن کے اندر معصیت نہیں، جن کے اندر شر نہیں، اور ایک طرف شیاطین ہے، ابلیس اور اس کی ذریت ہے، جن کے اندر شر محض ہے، جن کے اندر خیر نہیں۔ تو ابلیس اور اس کی ذریت صرف شر ہی شر، ملائکہ صرف خیر ہی خیر۔ ان دو مخلوقات کے درمیان انسان ایک تیسری مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے جذبات بھی رکھے ہیں، شر کے جذبات بھی رکھے ہیں، خیر کی صفات بھی رکھی ہیں، شر کی صفات بھی رکھی ہیں۔ اب انسان کا امتحان اسی میں ہے کہ وہ
अपने नफ्स के अंदर वदियत की गई जो बुरी सिफात हैं, उन बुरी सिफात से नफ्स को पाक करे, और जो अच्छी सिफात है, मुस्बत सिफात है, उन मुस्बत सिफात को परवान चढ़ा। कामयाबी का रास्ता यही, कामयाबी की शर्त यही, कामयाबी का हुनर यही कि इंसान अपने नफ्स के अंदर पाई जाने वाली मनफी सिफात को कुचले, दबाए, और अपने नफ्स की मुस्बत सिफात को परवान चढ़ाए। अल्लाह ताला ने कहा, क़द अफ़लह मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जो कि तज़किया करे, अपने नफ्स को पाक करे। सूरत अश-शम्स की आयत में अल्लाह ने कहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कामयाब हो गया वो शख्स जो अपने नफ्स का तज़किया कर ले, अपने नफ्स को पाक कर ले, और जो तज़किया नफ्स के तकाज़ों से दूर हो गया, जिसने अपने नफ्स को पाक ना किया, जिसने अपने नफ्स को साफ और शफाफ ना किया, तो फिर नाकाम हो गया वो शख्स, नामुराद हुआ वो शख्स। उसकी एक अमली मिसाल दी गई, कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअथ अश्क़ाहा, कहा कि देखो जिनके नफ्स का तज़किया नहीं होता उनके नसीब में कैसी बदबख्ती आती है कि कौमे समूद का ये बदबख्त शख्स जिसका नाम क़िज़ार बिन सालिफ है, उसने अपनी बदबख्ती के सबब, और चूंकि उसके नफ्स के अंदर शर ही शर था, उसने अपने नफ्स को शर से पाक ना किया था, उसके नफ्स ने उसे इतने बड़े जुर्म पे आमादा किया कि अल्लाह तबारक व तआला की वो ऊंटनी जो एक मौजिजे के तौर पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को दी गई थी, उसने उस ऊंटनी के पैर काट डाले, रगें काट डाली। नतीजे में वो शख्स पूरी कौम की तबाही और बर्बादी का सबब बना, और वो उसी लम्हे अजाब का अलार्म बज गया और पूरी कौम तहस नहस कर दी गई। तो तज़किये नफ्स का ये काम जो है, तज़किये नफ्स की का ये मिशन, ये कोशिश चाहता है, मेहनत चाहता है, जुस्तजू चाहता है, मुजाहिदा चाहता है। क़द अफ़लह मन तज़क्काहा, कामयाब हो गया वो शख्स जो अपने नफ्स का तज़किया करे, पाक करे। ये अरबिक ग्रामर के एतबार से अगर आप जाएंगे, तज़क्का बाब तफ़ाउल है, और तफ़ाउल की खासियत है मशक्कत। जब आप अपने नफ्स को पाक करने जाएंगे तकलीफ जरूर होगी, जब आप अपने नफ्स का तज़किया करना चाहेंगे मशक्कत जरूर होगी, लेकिन जो लोग इस मशक्कत को झेल लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, कामयाबी उनका नसीब है, कामयाबी उनका मुकद्दर है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया हमें, जब तक हम अपने नफ्स को काबू में नहीं करेंगे, जब तक हम अपने नफ्स पे फतह नहीं पाएंगे, जब तक हम अपने नफ्स को रगड़ेंगे नहीं, जब तक हम अपने नफ्स को कुचलेंगे नहीं, जब तक हम अपने नफ्स को मारेंगे नहीं, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते अल्लाह के पास। चुनांचे अल्लाह ने सूरत नाज़ियात में कहा, वअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। वअम्मा मन खाफ मक़ाम रब्बिही, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरे, वनहा नफ्स अनिल हवा, और नफसानी ख्वाहिशात पे रोक लगाए, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसी का ठिकाना है। पता चला जन्नत हासिल करने की शर्त है नफ्स को मारना और नफ्स को कुचलना और नफ्स को रगड़ना। ये जो तज़किये नफ्स का अमल है, इसको अगर हम सीधे से अल्फाज में समझाना चाहें तो देखिए, इंसानी नफ्स की 3 किस्में। अल्लाह ने इंसान को 3 तरह का नफ्स अता किया। एक है नफ्स अम्मारा, एक है नफ्स लव्वामा, और एक है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा, जिसका तज़किरा अल्लाह ने 13वें पारे में किया, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। और नफ्स लव्वामा, अल्लाह ने कहा, ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। और नफ्स मुतमइन्ना का तज़किरा सूरतुल फज्र की आखिरी आयतें,
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. کیا ہے یہ تین قسمیں انسانی نفس کی؟ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، برائی پہ ورغلاتا ہے. انسان کے اندر جو برے خیالات آتے ہیں، برائی کی طرف انسان جو رجحان محسوس کرتا ہے، میلان محسوس کرتا ہے، گناہ کی طرف جو کھنچاؤ محسوس کرتا ہے، یہ انسان کا نفس امارہ ہے جو ہر وقت انسان کو ورغلاتا ہے برائی کرنے پر، اللہ کی نافرمانی کرنے پر، فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرنے پر. یہ نفس امارہ ہے. اور ایک ہے نفس لوامہ. انسان سے جب برائی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو بسا اوقات اس کا نفس خود اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے، اس کا ضمیر خود اسے ملامت کر رہا ہوتا ہے، انسان کا احساس خود اسے اندر سے جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے. آج تو نے جو کام کیا اچھا نہیں کیا، آج تو نے فلاں پہ جو تبصرہ کیا تو نے اچھا نہیں کیا، آج تو نے فلاں پہ جو تنقید کی تو نے اچھا نہیں کیا، آج تو نے فلاں کو گالی دی تو نے اچھا نہیں کیا. دنیا کے کہنے سے پہلے انسان کے اندر سے کوئی کہتا ہے کہ تو نے جو کیا اچھا نہیں کیا. یہی نفس لوامہ ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور آخری نفس ہے نفس مطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یہ اللہ اکبر تزکیہ نفس کی معراج ہے، تزکیہ نفس کا رزلٹ ہے، یہ تزکیہ نفس کا نتیجہ ہے. یہ نفس مطمئنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الفجر میں فرمایا کہ اس کے فرشتے، اس کے ملائکہ جب بندہ مومن کی روح قبض کرتے ہیں تو فرشتے بندہ مومن سے خطاب کرتے ہیں نفس مطمئنہ کے لقب سے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، پیارے نبی کے حوالے سے ایک دعا ذکر کی ہے. یہ حدیث اور یہ دعا ایک معنی میں نفس مطمئنہ کا تعارف ہے، نفس مطمئنہ کا انٹروڈکشن ہے. کیا ہے دعا؟ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وتقنع بعطائک وترضى بقضائک. بڑی پیاری دعا ہے. اے اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں، اور نفس مطمئنہ کی پہچان کیا ہے؟ بک مطمئنہ، جو تجھ پہ ایمان لا کے، تجھ سے تعلق قائم کر کے، تجھ سے رابطہ پیدا کر کے مطمئن ہو جائے پوری طرح سے. تؤمن بلقائک، اور جو نفس کے تیری ملاقات پہ یقین رکھتا ہو. وترضى بقضائک، تیرے ہر فیصلے سے راضی رہتا ہو. وتقنع بعطائک، اور جو تو دے دے اور جتنا تو دے دے اس پہ قناعت کرتا ہو، اس پہ بس کرتا ہو. ایسا نفس ہے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں. یہ دعا بھی ہے اور ایک معنی میں نفس مطمئنہ کا تعارف بھی ہے، نفس مطمئنہ کا انٹروڈکشن بھی ہے کہ نفس مطمئنہ اسے کہتے ہیں جو اللہ سے رشتہ قائم کر کے مطمئن ہو جائے، اللہ پہ یقین کر کے مطمئن ہو جائے، اللہ کے آگے جھک کے مطمئن ہو جائے، اس کے آگے اپنی پیشانی کو جھکا کے مطمئن ہو جائے، اس سے مانگ کر مطمئن ہو جائے، اللہ کی ملاقات پہ کامل یقین رکھتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے سے اس کے حق میں ہو یا اس کے خلاف ہو ہمیشہ راضی رہتا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش و نوازش کم ہو کے زیادہ اس پہ وہ بس کرتا ہو اور قناعت کرتا ہو. محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، تزکیے نفس کے عمل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تزکیہ نفس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارا نفس امارہ کمزور ہو جائے، ضعیف ہو جائے، مغلوب ہو جائے، اور مغلوب ہو کر نفس مطمئنہ اس پہ غالب آ جائے.
बुरा सोचना छोड़ दे हमारा नफ्स। शैतान तो वसवसे डालेगा ही, लेकिन जब नफ्स नफ्स से मुतमइन्ना बन जाता है, ये वसवसे ज्यादा देर जगा नहीं पा सकते दिल में, घर नहीं कर सकते दिल में, वो आएंगे और चले जाएंगे, बसेरा नहीं होगा इंसानी दिल में। तो तज़किये नफ्स में होता यही है कि हम अपने नफ्स से अम्मारा को नफ्स से मुतमइन्ना बनाने की कोशिश करते हैं। और यकीन कीजिए मेरे और आपके आगे जिंदगी में यही चैलेंज है। एक मोमिन की जिंदगी इसी जिद्दोजहद का नाम है कि हम किस तरह से अपने नफ्स का तज़किया करके, उसे पाक करके, उसे साफ करके, आईने की मानिंद बनाकर उसे नफ्स मुतमइन्ना बनाएंगे। यही मेरे और आपके आगे सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा, हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो देखिए, जैसे हमने गुफ्तगू के शुरू में कहा, अल्लाह ने मेरे अंदर, आपके अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ मुस्बत सिफात रखी हैं और उनके मुकाबले में कुछ मनफी सिफात भी रखी हैं। सच्चाई अगर है उसके मुकाबले में झूठ है, अमानतदारी अगर है उसके मुकाबले में खियानत है, बड़ाई अगर रखी है उसके मुकाबले में आजिजी और इनकिसारी है। तो अब यही जिद्दोजहद हम सबको करनी है। ये जो मनफी सिफात है, इन मनफी सिफात को दिल से निकाल कर उनकी जगह मुस्बत सिफात को परवान चढ़ाना। आइए मैं चंद मिसालें आपके सामने पेश करता हूं, तज़किये नफ्स का अमल कैसे मुकम्मल होता है। मेरे और आपके नफ्स में एक सिफत है हिर्सो हवस। हिर्सो हवस, दुनिया जितनी भी मिले हम बस नहीं करते। हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, और चाहिए, और चाहिए। और ये हर इंसान की कमजोरी है, कोई इसे झुठला नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद। ये इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा हरीस वाक़ हुआ। उसी को कुरान ने तकासुर से ताबीर, अल्लाकुमुत तकासुर। तकासुर किसे कहते हैं? ज्यादती, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। पहले ख्वाब देखते रहे किसी तरह लखपति बन जाए, बन गए, अब चलो करोड़पति बनने के ख्वाब, बन गए, अब चलो अरबपति बनने के ख्वाब। ये भूख कभी मिटती नहीं, ये सफर कभी रुकता नहीं। प्यारे नबी ने फरमाया लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हब लब्तगा सालिसा। अगर इंसान को, इब्ने आदम को सोने से भरी हुई दो वादियां दे दी जाए तब भी वो उस पर बस नहीं करेगा, किनात नहीं करेगा, तीसरी वादी की तलाश और जुस्तजू में लग जाएगा। सोना, अल्लाह अकबर, और वादी भरकर सोना, एक नहीं दो वादी भरकर सोना, तब भी उसकी जुस्तजू का सफर खत्म नहीं होगा, वो तीसरी वादी की तलाश और जुस्तजू में निकलेगा। हिर्सो हवस इस कदर इंसान के दिल में पाई जाती। शरीयत कहती है हिर्सो हवस के इस जज्बे को कुचला करो और उसकी जगह अपने मन में, अपने दिल में, अपने नफ्स में किनात पैदा करो। किनात क्या है? मेहनत के बाद, कोशिश के बाद अल्लाह हमें जिस हालत में रखे, जिस पोजीशन में रखे, बस है, मंजूर है, हम किसी को ललचाई हुई नजरों से नहीं देखें। सही मुस्लिम की हदीस में प्यारे नबी ने फरमाया क़द अफ़लह मन अस्लम वरुज़िक़ कफ़ाफ़ा वक़न्नअहु अल्लाहु बिमा आता। प्यारे नबी ने फरमाया कामयाब हो गया वो शख्स जिसे इस्लाम लाने की तौफीक मिल जाए, सबसे पहले जिसे रिज़्क़े कफ़ाफ़ मिल जाए। रिज़्क़े कफ़ाफ़ किसे बोलते हैं? जरूरत भर रोजी। वक़न्नअहु अल्लाहु बिमा आता, और कामयाब इंसान की तीसरी पहचान ये है अल्लाह ने उसे जितना दे रखा है उस पर वो किनात करता, अपने से ज्यादा मालदारों को नहीं देखता, अपने से ऊंची हैसियत वालों को नहीं देखता। कहा कि परवरदिगारा तूने मुझे जितना तकसीम किया, जितना दिया, बस है, मैं इसी पे किनात करता। शरीयत कहती है कि नफ्स का तज़किया करना हो, हिर्सो हवस के जज्बे को कुचला करो और उसकी जगह किनात की सिफत अपने अंदर पैदा करो। इसी तरह नफ्स इंसानी में एक जज्बा है गुस्सा। नफ्स गुस्से का इजहार चाहता है।
نفس چاہتا ہے کہ جب بھی غصہ اس کا اظہار ہو، شریعت کہتی ہے کہ نہیں، غصے کو پیا کرو۔ اگر آپ نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، غصے کو پینا پڑے گا، اور یہی اصل بہادری ہے۔ غصہ آیا کسی کو ایک جھاپڑ رسید کر دیا، غصہ آیا کسی کو گالی دے دی، غصہ آیا کسی پہ روب جما دیا، یہ کوئی کمال نہیں، بزدل ہے انسان شریعت کی نظر میں، کیونکہ اس نے اپنے نفس پہ فتح نہیں پائی ہے۔ جسے اپنے غصے پہ کنٹرول نہ ہو، اس نے اپنے نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیے، نفس کے آگے شکست کھا چکا ہے۔ بہادر کون ہے؟ مجاہد کون ہے؟ جوامرد کون ہے؟ شریعت کہتی ہے جو غصے کا اظہار نہ کرتا ہو، غصہ جب بھی آتا ہے غصے کو پینے کا ہنر جانتا۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ بہادر وہ نہیں جو کشتی میں اپنے سامنے والے کو پچھاڑ دیتا ہو، بہادر وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتا ہو۔ تو نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ نفس غصے کا اظہار چاہتا ہے، اور اگر آپ تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو غصے کے اظہار کی جگہ صبر کا حوصلہ پیدا کرو، تحمل کا حوصلہ پیدا کرو، قوت برداشت پیدا کرو، حلم پیدا کرو، جسے بردباری کہا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے نفس انسانی میں جو جذبات، منفی جذبات پائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک ہے انتقام کا جذبہ، بدلہ لینا۔ کسی نے مجھے ایک جھاپڑ رسید کیا تو انسان اتنا انتقامی مزاج ثابت ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سامنے والے نے مجھے ایک تماچا مارا، بدلے میں اسے 10 تماچے مارا۔ یہ میرا انتقامی جذبہ ہے، اور یہ ہر انسان کے اندر یہ انتقامی جذبہ، بدلہ لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ نفس کی خواہش ہے، یہ نفس کا شر ہے۔ نفس چاہتا ہے کہ جس سے ہمیں تکلیف پہنچی اس سے پورا بدلہ لے، اور بھرپور بدلہ لے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے اگر نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہو، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو، اپنے نفس کو کچلنا چاہتے ہو، تو انتقام لینے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرو۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ جو صبر کر لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، یہ بڑی عظیمت کی بات ہے، یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں، یہ بڑی عظیمت والوں کی بات ہے۔ عظیمت والے ہی معاف کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی حدیث میں فرماتے ہیں ما عفا عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل الا زاده الله بها عزا يوم القيامة۔ کسی بھی بندے پہ ظلم ہو اور وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی سامنے والے کو معاف کر دیتا ہو، اللہ ایسے شخص کی عزت و سربلندی میں اضافہ فرمائے۔ تو دیکھو، تزکیے کا عمل یوں مکمل ہوتا ہے کہ نفس جب انتقام کی سوچتا ہے تو کچلو اپنے نفس کو، دباؤ اپنے نفس کو، اور انتقام کی جگہ عفو، درگزر اور معافی کی صفت پیدا کرو۔ جتنا آپ معاف کرو گے اپنے مخالفین کو، اپنے حاسدین کو، اپنے دشمنوں کو، آپ اتنے بڑے فاتح ہیں، اس لیے کہ آپ نے اپنے نفس پہ فتح پائی ہے، اپنے نفس پہ آپ نے جیت حاصل کی ہے۔ اسی طرح سے نفس انسانی میں جو صفات اللہ نے ودیت کی، اس میں سے ایک یہ بھی کہ نفس ہمیشہ جیتنا چاہتا ہے۔ نفس ہمیشہ جیتنا چاہتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ زندگی میں ہارنے کا حوصلہ بھی رکھو۔ ہمیشہ ہر وقت جیتنے کا مزاج صحیح نہیں، ہارنے کا مزاج بھی پیدا کرو، میں جیتوں نہیں۔ اس لیے شریعت نے کیا کہا؟ خیرہما الذی یبدأ بالسلام۔ دو شخص ہیں، جھگڑا ہو گیا ہے، کچھ اختلاف ہو گیا ہے، دونوں بات نہیں کر رہے، نہ یہ اس سے بات کر رہا، نہ یہ اس سے بات کر رہا۔ اب دونوں کا سامنا ہوتا ہے تو نفس کیا کہتا ہے؟ ارے اسے میں کیوں سلام کروں،
यही ना इंसान सोचता है मैं क्यों सलाम करूं। ये जो मैं है ना, मैं, ये बहुत खतरनाक चीज है। मैं क्यों सलाम करूं? शरीयत कहती है कि जो इन दोनों में से, बात नहीं करने वालों में से, जो आगे बढ़कर सामने वाले को सलाम कर दे, अल्लाह के पास वही बेहतर है। दुनियावी एतबार से कोई उसने हार मानी, समझ रहे हैं, दुनियावी एतबार से उसने खुद को छोटा कर लिया, चलो मैं मान जाता हूं आप बड़े हो मैं छोटा। लेकिन अल्लाह प्यारे नबी फरमाते हैं हकीकी इज्जत, हकीकी सरबुलंदी अल्लाह ऐसो ही को अता करता है। चुनांचे फरमाया मन तवाज़अ लिल्लाहि रफ़अहु, जो अल्लाह की खातिर तवाज़ु इख्तियार करे, आजिज़ी इख्तियार करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत सही मानों में सरबुलंदी और इज्जत उसी को अता करता है, रिफातें उसी को अता करता है, बुलंदियां उसी को अता करता है। सुलह हुदैबिया का बहुत बड़ा सबक तो यही, सुलह हुदैबिया का सबसे बड़ा सबक यही कि जिंदगी में हमेशा जीतने का मिजाज मत रखो, जिंदगी में हारने का हौसला भी रखो। इसलिए कि बसा औकात बड़ी बड़ी कामयाबियां हार के रास्ते ही से मिला करती है, और उसके लिए आपको पहले अपने नफ्स से लड़ना पड़ेगा, अपने नफ्स को समझाना पड़ेगा, तब चलकर तुम्हें ये कामयाबी हासिल होगी। इसी तरह से मोहतरम भाइयों और मोहतरम बहनों, तज़किये नफ्स का अमल जिन अनासिर से और जिन सिफात से तकमील पाता है, उसमें से एक ये भी कि नफ्स में शोहरत तलबी का जज्बा पाया जाता है। मशहूर होना, शाइन होना, लोगों में मेरा जिक्र होना, हर तरफ मेरा चर्चा होना, लोगों में मैं पहचाना जाऊं, ये हर इंसान के अंदर ये जज्बा है, और यही जज्बा इंसान को रियाकारी में मुब्तला करता है। इसीलिए शरीयत कहती है कि इस जज्बे को कुचला करो, नफ्स की इस ख्वाहिश को कुचला करो, नफ्स के इस अरमान को मारो, और उसकी जगह गोशाए गुमनामी में जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। यानी गोशाए गुमनामी का मतलब यह है कि जहां तक हो सके तुम अपनी नेकियों को, अपने अमाल सालिहा को छुपाओ। सही मुस्लिम की हदीस है, इन्नल्लाह तआला युहिब्बुल अब्द तक़िय्यल गनिय्यल खफ़ी। अल्लाह ताला को उस बंदे से बड़ी मोहब्बत होती है जिस बंदे के अंदर तीन सिफात होती है। एक तो तक़ी, मुत्तकी है, दूसरा गनी, बेनियाज है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता वो, और तीसरी सिफत अल खफ़ी, गुमनाम है वो, अपने तकवे का ढंडोरा नहीं पीटता, अपनी सालिहियत के चर्चे नहीं करता, लोगों में मशहूर होने का जज्बा उसके अंदर नहीं, खुलूस है, इखलास है, दुनिया जाने के ना जाने, दुनिया उसे पहचाने के ना पहचाने, अल्लाह उसे जाने तो काफी है, ये एहसास लेकर वो जिंदगी गुजारता है, कामयाब हो गया वो शख्स। इसी तरह इंसानी नफ्स के अंदर जो जज्बात, मनफी जज्बात पाए जाते हैं, उसमें से एक ये भी बड़ाई चाहने का जज्बा। हर इंसान चाहता है कि दुनिया मुझे बड़ा कहे, बड़ा जाने, बड़ा माने, यह है हर इंसान के अंदर। इसीलिए ओहदे की जब राइस होती है, कुर्सी की सिलसिले में जब कोई भी ओहदा, कोई भी मनसब और किसी भी कुर्सी के लिए इलेक्शन होता है, आप देखते हैं कितना जो है टेंशन होता है और कितना लोग मुझे बनाओ, फला मुझे बनाओ, फला मुझे बनाओ। एक बड़ाई चाहने का जज्बा है, और ये भी कुछ अच्छा जज्बा नहीं। इसीलिए शरीयत ने कहा जो ओहदा मांगता है ना, उसे ओहदा मत दो, खुद को कभी बड़ा मत समझो। हाँ, बड़े रहो, बड़ा किरदार रखो, मगर खुद को कभी बड़ा मत समझो। इसलिए देखो एक बड़ी प्यारी दुआ आई है, अल्लाहुम्मा जअलनी फी ऐनी सगीरा वजअलनी फी अयुनिन नासी कबीरा। परवरदिगारा मुझे मेरी नजरों में हमेशा छोटा दिखा, मैं कभी खुद को बड़ा ना समझूं, मैं कभी खुद को बड़ा ना जानूं, मुझे हमेशा मेरी नजरों में छोटा दिखा। हाँ, वजअलनी फी अयुनिन नासी कबीरा, हाँ अल्लाह लोगों की नजरों में मुझे बड़ा कर, मैं कभी खुद को बड़ा ना समझूं। प्यारी दुआ है, छोटी सी दुआ है, याद रखना चाहिए हमें सर। तो मोहतरम भाइयों, मोहतरम बहनों, जैसा कि मैंने कहा, ये चैलेंज है मेरे और आपके सामने कि हम जिंदगी में किस तरह
अपने नफ्स अम्मारा को कुचल कर, नफ्स अम्मारा को रगड़ कर नफ्स मुतमइन्ना की मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। ये कुछ मिसालें, कुछ नमूने मैंने आपके सामने जिक्र किए। मनफी जज्बात को, मनफी सिफात को दबाना और उसके मुकाबले में जो मुस्बत सिफात है नफ्स की, उसको परवान चढ़ाना। और जाहिर बात है ये मेहनत तलब काम है, मशक्कत तलब काम है, काफी जुस्तजू उसके लिए करनी पड़ेगी। और जो जुस्तजू करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उन्हें उसका समरा जरूर मिलेगा। कोशिश के साथ साथ याद रखिए, आपकी कोई भी कोशिश उस वक्त तक कामयाब नहीं होगी जब तक कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से तौफीक के तालिब ना बने। इसलिए इस सिलसिले में हमें दुआ भी सिखाई गई, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक़वाहा, अल्लाह मुझे मेरे नफ्स को उसका तक़वा अता कर दे। व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, मेरे नफ्स को पाक कर दे, तू ही मेरे नफ्स को पाक कर सकता है। अंत वलियुहा व मौलाहा, मेरे नफ्स का निगहबान तू ही, मेरे नफ्स का कारसाज तू ही, मेरे नफ्स का बनाने वाला तू ही। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना, अल्लाह मैं तुझसे हिदायत मांगता हूँ, अल्लाह मैं तुझसे तकवा मांगता हूँ, अल्लाह मैं तुझसे पाक दामनी मांगता हूँ, और अल्लाह मैं तुझसे बेनियाजी मांगता हूँ। ये सब दुआएं बताती हैं कि जहां हम तज़किये नफ्स के सिलसिले में जुस्तजू करें, मेहनत करें, कोशिश करें, वहीं अल्लाह से तालिबे तौफीक होते हुए उससे मांगना ना भूलें, दुआ करना ना भूलें। मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा तूल न देते हुए इन्हीं चंद नुकात पर समेटता हूँ और दुआ करता हूँ रब्बुल इज्जत से कि परवरदिगार आलम सबसे पहले मुझ कहने वाले को और फिर आप सभी सुनने वालों को परवरदिगार आलम किताब और सुन्नत की नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।